نمبر 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 65 میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے سلطان ملک صالح کے 5 امراء کا چالیں اور ان کا کردار اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب والی مصر صلاح الدین ایوبی کو سلطان ملک صالح کے انتقال کی خبر پہنچی تو کچھ دیر کے لیے انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ ایک 22 سالہ صحت مند نوجوان دفتر موت کے منہ میں کس طرح پہنچ سکتا ہے، جبکہ اسے قتل بھی نہ کیا گیا ہو اور وہ کسی حادثے کا بھی شکار نہ ہوا ہو۔ برسوں دور رہنے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اس راز سے بے خبر تھا کہ سلطان ملک صالح کو آنتوں کے خوفناک بیماری میں جکڑا ہوا تھا۔ بہرحال والی مصر کو یقین کرنا پڑا کہ اس کا آقا زادہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور ان کے ذہن میں ماضی کا وہ منظر ابھر آیا جب بہت سی دعاؤں کے بعد سلطان زنگی کا وارث دنیا میں آیا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی دوسری صلیبی جنگ میں عیسائی افواج کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر جب سلطان عادل کو میدان جنگ میں بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی تو وہ اس وقت مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں خالق عالم کے اس عطائے کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ تیری رحمت بیکار اور بے پایہ فضل و کرم کو بیان کر سکے۔ یہ تیری ہی عطائے خاص ہے کہ تو نے اپنے گناہگار اور عاجز بندے کو اس زمین پر لاوارث نہیں چھوڑا۔ ملک صالح کی پیدائش کے کچھ دن بعد ہی سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے خلاف دوسری صلیبی جنگ میں عظیم الشان فتح حاصل کی۔ پھر جب اس تاریخی معرکہ رائے میں سرخرو ہونے کے بعد سلطان عادل حالم واپس آئے اور اپنے نومولود بیٹے کا دلکش چہرہ دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے تھے: سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں بہت سے غریبوں اور محتاجوں کے دامن بھر دی تھے۔ اگرچہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر بھی 11-12 سال کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ سارے مسرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اب وہ سلطان ملک صالح کی حقیقی بڑی بہن اور اپنی شریک یا شمس النساء کے سامنے ان گزرے ہوئے مناظر کو بیان کرتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے۔ شمس النساء اپنے چھوٹے بھائی کی سنگدلانہ حرکتوں سے سخت بیزار اور نالاں تھی، مگر خونی رشتے کے حوالے سے ان کے دل پر بھی شدید چوٹ لگی تھی اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کے آبشار جاری ہو گئے تھے۔ سلطان ملک صالح کی موت کے غم میں صلاح الدین ایوبی نے 7 دن تک اپنا دربار آراستہ نہیں کیا اور تمام سیاسی امور ملتوی کر دیے۔ اس ایک ہفتہ کے دوران والی مصر صلاح الدین ایوبی نے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کیے اور مصر کے تمام علماء اور درویشوں کو جمع کر کے ان سے درخواست کی گئی کہ والی حلب کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اس موقع پر بعض عمرا نے دبے لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے شکایت کرتے ہوئے کہا: سلطان تو آپ کے خون کے پیاسے تھے، مرحوم نے آپ کی جان لینے اور حقیر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ہمدرد اور عمرا کی شکایت کا مفہوم سمجھتے تھے، مگر انہوں نے ان کے سلسلہ کلام کو کلام کرتے ہوئے کہا: وہ بہرحال میرے آقا زادے تھے، میں ان کی تمام نادانیوں کو معاف کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ بھی ان کی مغفرت فرمائے اور میری دل آزادیوں کی سلسلہ میں سلطان مرحوم کی گرفتار نہ کرے۔ تم لوگ بھی ماضی کے ان اذیت ناک یادوں پر خاک ڈال دو۔ ہمارے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے ایک لمحہ بھی باقی نہیں ہے۔ بے شمار مسائل کسی افریت کے منہ پھاڑے ہماری طرف پڑ رہے ہیں۔ اگر گزرے زمانے کو یاد بھی کرو تو بس اتنا کہ ہم سے ماضی میں کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔
तमाम उमरा सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस आला ज़रफ़ी पर हैरान रह गए। फिर एक हफ्ते बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क पहुंचे और फिर मदरसा नूरिया में दाखिल हुए, जहां सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मज़ार है। इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भांजा फर्ख शाह भी वाली मिस्र के हमरा था, जो मामू के आने की खबर सुनकर शाम से दमिश्क पहुंचा था। फर्ख शाह का बयान है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी के मज़ार में दाखिल हुए तो शिद्दत, रंज और गम की आलम में इनका चेहरा धुआं हो रहा था। फिर वो कुछ देर दस्त बदस्ता सुल्तान आदिल के कदमों में खामोश खड़े रहे, मगर आंखों से आंसू थे। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हक में दुआए मग़फ़िरत की। फिर गले आज़ारी के साथ अर्ज करने लगा और कहा, सुल्तान आदिल, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं कि मैंने आकाज़ादे की एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ फरमाया कि वो आखिरी सांस तक मुझसे बदगुमान रहे। मैं आपसे नहायत शर्मिंदा हूं कि हजार कोशिशों के बावजूद इनकी गलतफहमियां दूर न कर सका। फिर भी मैं अपने अहद पर कायम हूं। कारसाज़े आलम मुझे तौफीक अता करे, मैं दुनिया के सामने आपके ख्वाब की तामीर कर सकूं। ये कहते कहते वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहाल हो गए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कब्र से लिपट कर इतने रोए कि हिचकी बंद गई। हालांकि एशिया कुशिक के ईसाई और मुसलमान रियासतों के दरमियान 2 साल के लिए सुलह और उम्र का मुआहदा हो चुका था, मगर इस इलाके की सियासत में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही थी। सुल्तान मलिक सालह के इंतकाल के बाद अज़रुद्दीन मसूद मौसूल और अल जज़ीरा के साथ हलब का मालिक भी बन बैठा। बज़ाहिर इसके फौजी और माली ताकत में बड़ा इजाफा हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे सुकून कल्ब मैसर नहीं था। और इस बेकरारी की एक वजह ये थी कि अज़रुद्दीन मसूद ने सुल्तान मलिक सालह से अहद किया था कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इंतकामी जंग जारी रखेगा और वाली मिस्र को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मकबूजात से निकाल बाहर करेगा। कहने को अज़रुद्दीन मसूद ने सुल्तान मलिक सालह और इसके 5 मुकर्रब उमरा के सामने वाली मिस्र से बदला लेने की कसम खाई थी, मगर जानने वाले जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे 2 जंगों में शिकस्त से दुचार किया हुआ था। इसलिए अज़रुद्दीन मसूद के दिल में इतना खौफ बैठ गया था कि वो ख्वाब में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग करने की मुतल्लक नहीं सोच सकता था। अज़रुद्दीन मसूद ने सिर्फ हलब का इख्तियार हासिल करने के लिए झूठी कसम खाई थी। इसका ख्याल था कि सुल्तान मलिक के जनाजे के साथ ये हलफनामा भी वक्त के गुबार में दफन हो जाएगा और इसे किसी भी इतनी जुर्रत नहीं होगी कि इससे हिसाब तलब कर सके। मगर अज़रुद्दीन मसूद की ख्यालत का ये पुरफरेब तलसम इस वक्त बिखर गया कि जब सुल्तान मलिक सालह के शोक के रस्म अदा होने के बाद इसके 5 मुकर्रब उमरा और अमीर बहराम, अमीर तरतोस, अमीर संजाब, अमीर जंदल और अमीर अकरब ने एक इंतहाई खुफिया इजलास में वालिया हलब से मुतालबा करते हुए कहा कि हम सुल्तान मरहूम का मातम कर चुके, अब आप पर लाजम है कि अपने हल्फ की पायदारी करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जारहाना कदम उठाएं और हमें अपनी जंगी मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। सुल्तान मलिक सालह के 5 उमरा का बयान सुनकर कुछ देर के लिए अज़रुद्दीन मसूद घबरा गए। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि सुल्तान मरहूम की ये उमरा खास इस कदर जल्द इसे इसका हल्फ याद दिलाएंगे और वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग करने के लिए बेकरार मजहब नजर आएंगे। अज़रुद्दीन मसूद के यार ज़हन ने फौरन इन्हें मुतमिन करने के लिए एक नया बहाना तराशा। मैं सुल्तान आदिल का हकीकी भतीजा और खानदान जंगी का मुमताज तरीन रुकन हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी से शदीद इंतकाम लेना मेरा अव्वलीन फर्ज है, मगर मैं अहमक और अंधे हुक्मरानों की तरह अपने सिपाहियों को जंग के भड़कते हुए शोलों में नहीं जोड़ूंगा। अभी अज़रुद्दीन मसूद की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अमीर अकरब दरमियान में ही बोल पड़े। हमारी फौजी ताकत सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहीं ज्यादा है। शाम के कई शहरों के हाकिम इस शर्त पर हमारा साथ देने के लिए तैयार है कि फौरी तौर पर वाली मिस्र से जंग छिड़ जाए। पहले इसके भांजे फर्ख शाह को शाम से निकाला जाए, फिर आगे बढ़कर दमिश्क पर कब्जा कर लिया जाए। क्या तुम जंगी मनसूबाबंदी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो?
अजहरुद्दीन मसूद ने सुल्तान मलिक सालह के 5वें उमरा पर अपना रोब कायम रखने के लिए सख्त अल्फाज बोले। कम और ज्यादा जानने की बात नहीं है। अमीर अकरम ने ऊंची आवाज में जवाब देते हुए कहा, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हलब के तख्त पर वही शख्स बैठेगा जो हर हालत में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ आमादा जंग होगा। अमीर अकरम ने खुले अल्फाज में अजहरुद्दीन मसूद को यह बात समझा दी थी कि इसका इख्तियार मशरूत है और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिलसिले में अपनी मर्जी से कोई फैसला करने के लिए आजाद नहीं है। अमीर अकरम की बात सुनकर अजहरुद्दीन मसूद के दिल में नफरत और गजब की एक तेज लहर उठी, मगर इसने अपने ज़हन को मुश्तिल और ज़बान को बेकाबू ना होने दिया। बेशक मैं अपने हल्फ का पाबंद हूँ। अगर मैं सुल्तान मरहूम से कहे हुए अल्फाज पर अमल ना कर सका तो हल्फ का इख्तियार छोड़कर मोसल वापस चला जाऊंगा। अजहरुद्दीन मसूद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम में से किसी शख्स को मुझे मेरा अहद याद दिलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मगर इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी की कीमत पर जंग नहीं छेड़ी जा सकती, इसलिए कि मेरे दोनों हाथ बुरी तरह बंधे हुए हैं। जिस दिन मैंने ये हाथ खुलेंगे, इस रोज मैं इस गुलामजादे के खिलाफ तलवार उठा लूंगा और फिर सारी दुनिया देखेगी कि अहले वफा अपना अहद किस तरह निभाते हैं। ये कहते कहते अजहरुद्दीन मसूद का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुरख हो गया और इसके साथ ही वाली मौसल और हलब की बात सुनकर पांचों उमरा बुरी तरह चौंक उठे। वो कौन है जिसने आपके हाथ बांधे हुए हैं? अमीर तारतूस ने तेज लहजे में अजहरुद्दीन मसूद से सवाल किया। मेरे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान 2 साल तक जंग न करने का मुआहदा हो चुका है। अजहरुद्दीन मसूद ने एक इंतहाई माकूल और मजबूत दलील पेश की। इस मुआहदे की दस्तावेजात पर सुल्तान मरहूम की मोहर भी मौजूद है। अगरचे अजहरुद्दीन मसूद अपनी कम हिम्मती और खौफ की वजह से वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग करने से गुरेजा था, लेकिन इसने अपनी फितरी यारी का मुजाहरा करते हुए मुआहदा शमसियात की पनाह ढूंढी। वो फेरेबकारी और अहद शिकनी में किसी तरह भी अच्छाइयों से कम नहीं थे, लेकिन सुल्तान मलिक सालह के उमरा को मुतमिन करने के लिए वो मुआहदा अमन का सहारा तलाश कर रहा था। कहाँ का मुआहदा और कैसा अहदनामा? अजहरुद्दीन का जवाब सुनकर अमीर अकरम भड़क उठे थे। आप इस शख्स से मुआहदे की बात कर रहे हैं जिसने आसान फरमोशी की आखिरी हद को छू लिया और अपनी गर्दन से आका का तोक गुलामी उतार फेंका। हमारे नजदीक ऐसे नमक हराम इंसान से किए जाने वाले मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। बिला तगीर इस तजवीज़ात की धज्जियां उठा दें, यही हम सब के हक में बेहतर है। अमीर अकरम ने दरपर्दा अजहरुद्दीन मसूद को तंबीह कर दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग या हलब के इख्तियार से महरूम है। अमीर अकरम की जबान से मुआहदा अमन की धज्जियां उड़ाने की बात सुनकर अजहरुद्दीन मसूद दिल में लफ्ज उठा था। तकरीबन 1 साल पहले सलीबी फदीन फ्रैंकस के दबाव में आकर शाह यरूशलेम रेमंड ने सुलहनामे के टुकड़े करके मिस्र भेज दिए थे, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के साहिली इलाके तरतूसा पर कब्जा कर लिया था और फिर मुआहदा शमसाद अमल में आया था। आज अजहरुद्दीन मसूद को भी रेमंड जैसी सूरत का सामना करना पड़ रहा था और सुल्तान मलिक सालह के 5 उमरा इसके लिए फ्रैंकस बन गए थे। अजहरुद्दीन मसूद ने बड़ी शातिराना चालें चली और अफाज के बड़े जाल बचाए, मगर वो 5 उमरा किस तरह भी इसकी पेचीदा और पुरफरेब बातों में नहीं आए। आखिर उन्होंने इस संगीन सूरत को टालने के लिए इकरार कर लिया कि वो मुआहदा शमसाद खत्म करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही अजहरुद्दीन मसूद ने अपने अमीर अकरम को मुखातब करते हुए कहा, ये जंग तुम्हारी निगरानी में एक जामिया मनसूबाबंदी के साथ लड़ी जाएगी। तुम फौरी तौर पर शाम के इन हाकिमों को भी तलब कर लो जो इस जंग में शरीक होने की ख्वाहिशमंद है। मगर क्या? अमीर अकरम ने किसी कदर तजम के साथ कहा, मैं किसी हाकिम की जबानी वादों पर एतबार नहीं करूंगा। अजहरुद्दीन मसूद ने बारोह लहजे में उसे कहा। तमाम उमरा ने इस्तफाइया नजरों से वाली हलब की तरफ देखा। एतबार और बेतबारी से आपका क्या मफहूम है? आपकी बात अमीर जनरल ने मुदाखलत की। अपनी बात की मुकम्मल वजाहत करें। अमीर अकरम की तरह अमीर जनरल का लहजा भी ताबकाना अमेज था। एक बार फिर अजहरुद्दीन मसूद के दिल में सुल्तान मलिक सालह के इन उमरा के खिलाफ नफरत
اور غصے کی تیز لہر اٹھی، مگر اس کے سیاست نے روایتی ضبط اور تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پچھلی 2 جنگ میں صرف اس لیے شکست کھائی تھی کہ عین موقع پر یروشلم اور حلب کی فوجوں نے میدان سے راہ فرار اختیار کی تھی، اور وہ تنہا مجھے تمام ذلتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں اس بار بھی ماضی کی وہ شرمناک تاریخ نہ دہرائی جائے، اس لیے دانشمندی کا تقاضا کہ پہلے اپنے سپاہیوں کی تعداد شمار کی جائے، پھر اسلحے کی ذخائر کا اندازہ کیا جائے، اور اس کے بعد اپنی صفائی مکمل طور پر درست کی جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کے منصوبے کی انتہائی خفیہ رکھا جائے تاکہ بے خبری کے عالم میں کسی آفت ناغانی کی طرح دشمن پر یلغار کی جا سکے۔ ہم بھی نسل در نسل سپاہی ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ کب اور کیسے جنگ کی جاتی ہے۔ امیر اقرب کے لہجے سے انتہائی غرور جھلک رہا تھا۔ اس نے محبوب الفاظ میں اظہر الدین مسعود کو ایک نقارہ سالار ثابت کر دیتا ہے۔ اس بار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میدان جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ امیر اقرب کی بات سن کر اظہر الدین مسعود کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ سب کے سب نہایت ہوشیار اور تجربہ کار سالار ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس بار بازی ہمارے ہاتھ میں ہی رہے، مگر پھر بھی شدت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اظہر الدین مسعود اس خفیہ اجلاس سے چلا گیا۔ والی حلب کے جاتے ہی امیر بہرام، امیر طرطوس، امیر سنجاب اور امیر جندل اور امیر اقرب نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب سیدھے راستے پر آیا ہے، یہ کہتے ہوئے امیر بہرام نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ اتنی زور سے مت ہنسو امیر بہرام کی ہم پر شک ہو جائے۔ امیر طرطوس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اظہر الدین مسعود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہمیں سیاسی چالیں سکھا رہا ہے۔ امیر جندل کا لہجہ انتہائی نفرت انگیز تھا۔ بسات ہماری ہے، اس لیے 40 چالیں بھی ہم ہی چلیں گے۔ امیر اقرب نے شدید طنزیہ لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین ایوبی سے جنگ تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے کہتے امیر اقرب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ چاروں عمرہ سکتے کے عالم میں امیر اقرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سکوت کو امیر طرطوس نے توڑا، اگر ہم بھی صلاح الدین ایوبی سے جنگ نہیں کر سکتے تو پھر اس ساری دور کا کیا مفہوم ہے؟ اگرچہ امیر طرطوس گفتگو کر رہا تھا، لیکن پھر بھی سر سے پاؤں تک ایک مجسمہ حیرت بنا ہوا تھا۔ امیر طرطوس کی بات سن کر امیر اقرب نے اپنے چاروں ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر نہایت سرد لہجے میں بولا، ہم نے تمام عمر زنگی خاندان کی خدمت اس لیے نہیں کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی یا کسی اور دشمن سے جنگ کریں اور پھر ہمارے جیسا اپنے ہی خون میں نہا کر زمین کی خوراک بن جائیں۔ یہ کہہ کر امیر اقرب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چاروں ساتھیوں امیر بہرام، امیر طرطوس، امیر سنجاب اور امیر جندل کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ چاروں اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے اور مانتے بھی تھے کہ ذہانت اور تدبر میں امیر اقرب ان سے کہیں آگے ہے، اور اسی کی وساطت سے وہ چاروں سلطان ملک صالح مرحوم کی مقربین میں شامل ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے امیر اقرب امیر العمرہ بھی تھے۔ امیر اقرب کچھ دیر تک نہایت صبر و سکون کے ساتھ کمرے میں ٹہلتے رہے اور پھر ان چاروں کے قریب آ کر رک گئے۔ پھر سرگوشی کے انداز میں بولے، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے سلطان مرحوم کو کس طرح سمجھایا تھا؟ تب کہیں جا کر وہ اس وصیت کے لیے آمادہ ہوئے تھے۔ اگر میری تدبر کارگر نہ ہوتی تو آج تم سب کے ساتھ اظہر الدین مسعود کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے۔ یہ میں ہی ہوں کہ جس نے تمہیں والی حلب کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت بخشی۔ امیر اقرب کے ایک ایک لفظ سے انتہائی غرور اور نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس میں کیا شک ہے امیر محترم؟ چاروں عمرہ نے بیک زبان امیر اقرب کی بالادستی کا اعتراف کیا، مگر یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ امیر طرطوس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر ہم صلاح الدین ایوبی سے جنگ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری منصوبہ بندی کیا ہے، اور اظہر الدین مسعود پر جنگ چھیڑنے کے لیے اتنا دباؤ کیوں ہے؟ اس راز کو جلد از جلد ہم فاش کریں، کیونکہ ہمارے دماغ آپ کی فہم و فراست میں نہیں پہنچ سکتے۔ امیر اقرب
अपने महत्वमंद साथी की बात सुनकर मैं मुस्कुराया। मैं चंद लम्हों में शाम के हाकिमों को लाकर अजहरुद्दीन मसूद के सामने खड़ा कर दूंगा, जो इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ उकसाएंगे। फिर वाली हलब कोई राह फरार बाकी नहीं रखेगी और वो मुआहदा शमशाद चाक करने पर मजबूर हो जाएगा। नतीजन अजहरुद्दीन मसूद और सलाहुद्दीन अय्यूबी के इख्तलाफात इतने गहरे हो जाएंगे कि फिर दुनिया की कोई ताकत इन इख्तलाफात को दूर नहीं कर सकेगी। हो सकता है कि मुआहदा चाक करने की सूरत में वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी मोसुल और जजीरा पर हमला कर दे। इस तरह हमेशा के लिए इसके इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, मोसुल और अल जज़ीरा पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का कब्जा हो जाने के बाद हलब की कोई सियासी हैसियत बाकी नहीं रही। इसी तरह तो हम और भी कमजोर हो जाएंगे। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी दिन हमें भी निकल जाएगा। अमीर जिंदाल ने शदीद फिक्रमंदी और तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, मैं पहले कह चुका हूं कि हम इस जंग का ईंधन बनने के लिए नहीं है, ऐशो सुकून के साथ हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। अमीर अकरब ने इंतहाई शगुफ्ता मुस्कुराहट के साथ अमीर जिंदाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब मोसुल और अल जज़ीरा सलाहुद्दीन अय्यूबी का कब्जा हो जाएगा तो फिर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की हाकिमियत को तस्लीम करते हुए इसके साथ अमन का नया मुआहदा कर लेंगे। बहरहाल हमें इक़्तिदार में रहना है, इसके लिए हम आसाइयों की बालादस्ती भी कबूल कर सकते हैं। ऐसी खतरनाक सियासी चाल सिर्फ आप ही के दिमाग सोच सकता है। अमीर तरतोस ने मुस्कुराते हुए अमीर अल अमरा के सियासी मंसूबे की तारीफ की, लेकिन कुछ देर के लिए फर्ज कर लें कि अगर अजहरुद्दीन मसूद मुआहदा अमन चाक नहीं करता और वाली मिस्र से जंग करने के लिए हलब की हदूद से बाहर नहीं निकलता, तो फिर तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? हलब के मुताबिक अजहरुद्दीन मसूद को हलब के इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। अमीर अकरब ने इस तरह सरसरी लहजे में जवाब दिया जैसे ये कोई मामूली काम हो। और अगर अजहरुद्दीन मसूद ने इक़्तिदार ना छोड़ा, अमीर बहराम ने एक नया सवाल उठा दिया जो सियासी एतबार से बहुत ज्यादा अहम था, तो फिर इसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अमीर अकरब ने इंतहाई सफाकाना लहजे में जवाब दिया। इसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त नजर आ रहा था। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला नई किस्त के